वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जुगो जोगे अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु सवारे गुरु प्यारे सतसंगी जनों, सतगुरु जी की अपार कृपा रहमत है जो असी अमृत वेले दे दीवाना दे विच हाजरियां भर रहे हाँ, जिसनों बाबा कबीर साहब जी अते बाबा फरीद साहब जी समझाउंदे ने। कहंदे ने कबीर सूता क्या करे, उठ के ना जपे मुरार। कहते सुता पिया अवेसला होके उठ के मुरार अकाल पुरख परमात्मा जियां नूं क्यों नहीं सिमरदा। उठ के ना जपे मुरार, एक दिन सोवन होएगो। एक दिन तू अजिही लंबी नींद विच सोवेगा, लांबे गोड़ पसार। गोडे सीधे करके लंबे करके, भाव कि उन्होंने मौत का दृष्टांत दिता है। ते बाबा फरीद साहब जी भी कहते ने, उठ फरीदा उजू साज। उजू का अर्थ हुंदा है हथां पैरां दी सुचमता, पंज शनाने। उजू साज सुबह निवाज गुजार। सुबह उठ के रब जियां दा नाम जप। जो सिर साई ना निवे, जिहड़ा सिर साई अकाल पुरख परमात्मा जियां नूं झुकदा नहीं है, सो सिर कापे उतार। उस शरीर दा उस सिर दा कोई लाभ नहीं है जिहड़ा अकाल पुरख परमात्मा जियां नूं झुकदा नहीं है। गुरबाणी ने क्या नाम दियां गल्लां सिमरतियां वेद सारे करदे ने। सारियां दा तकरीबन ये जोर लगा होया है कि असीं नाम नाल जुड़ लईए, परमात्मा दा नाम जप लईए, वाहिगुरू जी दी इबादत कर लईए, ताकि साडा जिहड़ा जीवन है वो सफल हो सके। ते असीं कहने आ कि मुक्ति जिहड़ी है वो किवें प्राप्त हुंदी है। बंदा सोचदा ही रहिंदा है भी पता नहीं ये कर्म हैगे आ ना जां नहीं हन, रब जियां दा नाम जपना क्यों है, किहड़ी गल्लों असीं इस विघन दे विच पैना है। पर महाराज कहते ने असल दे विच जिन्हां ने जपिया अकाल पुरख परमात्मा जी दा नाम, उन्हां नूं परमात्मा आण के मिलिया, उन्हां दे नाल दुख सुख साझे कीते। सो जिन्हां नूं फिर मिलिया सी उन्हां लोकां नूं फिर आम लोग पुछदे ने, कहंदे भी तुसीं रब जी कित्थों लभ्या, परमात्मा कित्थों लभ्या तुसीं। कबीर साहब जी कहते हैं लोगों ने तो मैनू इथों तक कह दिता भी जे तेरा परमात्मा हैगा तो सानू भी विखा, साडे सामने भी प्रगट कर, साडे सामने भी वो अकाल पुरख परमात्मा आवे, असीं देखना चाहुंदे आ। कहते मैं क्या उन्होंने लोगों को भी मैं परमात्मा देखिया है, वो मेरे हिरदे दे विच बैठा है और मेरे सामने खड़ा है। वो लोग मनण वास्ते तैयार ना होए, कहंदे ने कबीर तू झूठ बोलदा है। फिर कहंदे ने उन्होंने अपनी बाणी दे विच ये लिखिया होया है कि मन माने लोग ना भतीजै। जे अकाल पुरख परमात्मा जियां दे नाल मन मन भी जावे, रब जियां दे नाल मन मिल जावे, तो लोकां नूं विश्वास किवें दवाया जावेगा, लोकां नूं भरोसा किवें दवाया जावे भी मेरी अकाल पुरख परमात्मा दे नाल बन चुकी है, अकाल पुरख परमात्मा दे नाल मेरी प्रीत बन गई है। वो कहंदे इस चक्कर च पैण दी लोड़ नहीं।
ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੋੜਨਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਗ ਨਾ ਭਤੀਜੈ, ਨਾ ਭਤੀਜੈ ਤਉ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਜੇ ਮਨ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾ ਭਤੀਜੇ ਤਉ ਕਿਆ ਕੀਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਤੀਜਦੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਰੱਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ, ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਬੀਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਬ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਲੋਕ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਕ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੁਣ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ, ਤੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਪੈਣ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਨ ਕਬੀਰ ਕੋ ਨਿੰਦਾ ਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿੰਦਕ ਡੁੱਬਾ ਹਮ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ 13ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ 7ਵਾਂ ਪਦਾ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਬਿਗੜ ਰੂਪ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਬਿਗੜ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਭੈੜੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤਾ ਸੁਹੱਪਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਗੜ ਰੂਪ, ਭੈੜਾ ਰੂਪ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਵਿਗੜ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਹੀ ਤਾਂ ਰੰਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਰਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੁਹੱਪਣ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਰੰਗ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸੁਹੱਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੱਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਛਪਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਮਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਰੱਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਭਲਿਆ ਰੱਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਾਈਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ, ਅਜਾਈਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਖ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਅਸੀਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਦਖਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਉਦਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਮਾਈ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਜਾੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਉਣੇ ਅਸੀਂ? ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਹੱਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖਰਚ ਸਕਾਂ, ਲਗਾ ਸਕਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਰੁਪਈਏ ਆ ਜਾਣ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੈ ਉਹ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੇਰ ਲਈਏ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਸਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ, ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖੀਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਗੜ ਰੂਪ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਗਲੋ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਡ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਸਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਸਕੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਨਸਲਟ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਸਕੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਇਹ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਹਦੋਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਫ੍ਰੀ ਫਰਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਵਿਗੜ ਰੂਪ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਿੱਧੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਿਗੜ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਕਲ ਢੰਗ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਢੰਗ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਾਇਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛਿੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਵਿਗੜ ਰੂਪ ਜੇ ਪਛਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵਿਗੜ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨੇਗਾਰ। ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਵਿਗੜ ਰੂਪ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਨੀਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਕੁੱਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆਂ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆਂ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਹਾਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਝੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਝੋਲਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਬੋਲ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਫੋਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋਈ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ? ਦੋ ਹੀ ਧਰਮ ਸਨ ਨਾ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜ਼ੀਆਂ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫੁਕਰਾਪਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੁਕਰਾਪਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਨ ਢਾਕੀ ਚਾਦਰ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫੁਕਰੇਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਤੀਜਾ ਵੀ ਰਲ ਚੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਧਰਮ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਸ਼ੋਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ, ਤੀਜੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ੋਭ ਅਮਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆਂ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਦਵੀ ਕੁੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੁੱਛੋ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਸੁੱਤ ਬਿਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਤਰਿਆ ਘਰ ਜਿਸ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਦੁਰਜੋਧਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੰਗ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਚੌਲ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੀਰ ਰੱਜੀ ਸੀ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਰਜੋਧਨ ਲੜਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਭੋਜਨ? ਇਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਸਤੀ ਦੇਖ ਭਰਮ ਤੇ ਭੁੱਲਾ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਸਤੀ ਦੇਖ ਭਰਮ ਤੇ ਭੁੱਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਥੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਵੇਖ ਕੇ, ਮਹਿਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਦੁਰਜੋਧਨ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਸਤੀ ਦੇਖ ਭਰਮ ਤੇ ਭੁੱਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਤੁਮਰੋ ਦੂਧ ਬਿਦਰ ਕੋ ਪਾਨੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬਿਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਮੈਂ ਮਾਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਧ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੁਮਰੋ ਦੂਧ ਬਿਦਰ ਕੋ ਪਾਨੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਮੈਂ ਮਾਨਿਆ। ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਗ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੀਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗਾ, ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ। ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਨੀ। ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਰਹਿਣ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕੋ ਸਵਾਮੀ ਆਨੰਦ ਬਿਨੋਦੀ,
ਰੱਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮਾਨੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੋਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆਂ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ, ਪੁੱਛੋ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਤਰਿਆ ਘਰ ਜਿਸ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਜਨ ਭਾਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੁਣੋ, ਜਿਤ ਸਹਿਸਾ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਭ ਜਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਭ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚਮਿਆਰ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ, ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਪ੍ਰਭ ਗਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਮਕ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਪਤਤ ਜਾਤ ਉਤਮ ਪਿਆ। ਪਤਤ ਜਾਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਤ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀ ਜੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦਾ ਹੈ। ਪਤਤ ਜਾਤ ਉਤਮ ਪਿਆ। ਪਤਤ ਤੋਂ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਤਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੈ। ਪਤਤ ਜਾਤ ਉਤਮ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਉਸਨੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚਾਰ ਵਰਨ ਪੈ ਪੱਗ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਵਰਨ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁੱਤ ਕਾਰੀਆ, ਭਗਤ ਸੈਣ ਇਹ ਨਾਈ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਕੱਟਣੇ, ਨਹੁੰ ਕੱਟਣੇ, ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕੰਮ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਬਾਗੜਾ, ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਟੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਗੋਲੀ ਖੇਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਛਾਵਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਾਗੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲ ਘਤੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਖੱਡ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਿੱਲ ਜਾਂ ਬੁੱਤੀ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਵੱਡੀ ਕੁੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਨੀ ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁੱਤ ਕਾਰੀਆ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ। ਬੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸੈਣ ਨਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ। ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨੀਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬਿੱਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਜਲਾਹਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਛਿੰਬਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨੀਚ ਕੁੱਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਮੜਾ ਢੋਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ। ਜਾਟ ਰੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੱਟ ਧੰਨਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਠਾਕੁਰ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠਾਕੁਰ ਤੋਂ ਜੋ ਕਰਾਈਏ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਲੈ ਲਓ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਓ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦਵੇਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭੁੱਖਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਧੰਨਾ ਵਡਭਾਗਾ, ਧੰਨੇ ਦੇ ਵਡਭਾਗ ਹੋ ਗਏ, ਧੰਨੇ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸਿਉ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਆੜ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ। ਨਾਮਾ ਅੱਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਧੀ ਕੌੜੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ,
ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੀ ਕੌੜੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆੜ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ, ਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਛੀਪੀ ਜਾਤ ਨਾਲ, ਛਿੰਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਆੜ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਭਇਓ ਲਖੀਣਾ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਭੱਜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਕੰਬਲੀ ਚੱਲਿਓ ਪਰਥਾਏ, ਦੇਵਰੇ ਪਾਛੇ ਬੈਠਾ ਏ। ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਾਲੇ ਨਾਮਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੱਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੇ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੋ ਦੇਹਰਾ ਫਿਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਨਾਮੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਆੜ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਭਇਓ ਲਖੀਣਾ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਨਨਾ ਬੁਨਨਾ ਤਨਣਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ। ਬੁਨਣਾ ਤਨਣਾ, ਇਹ ਬੁਨਨੇ ਤਨਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੁਲਾਹਾ ਸੀ ਕਬੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੇਸ ਜਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੁਲਾਹੇ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਿਆ। ਨੀਚ ਕੁੱਲਾ ਜੋ ਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚ ਕੁੱਲ ਵਾਲਾ ਜੁਲਾਹਾ ਹੁਣ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨਿਤ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਗਟੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੁਣ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਮਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਗਟੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਵਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਬਿਗੜ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੋ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਸਮੇਂ ਖਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਲਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਪਟਕ ਪਟਕ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਸਹਿ ਕਾਈਐ। ਸਹਿ ਕਾਇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ ਘੋਲਣੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੱਪ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ ਘੋਲਣੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਰੀ ਫੇਹ ਦਈਏ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪਰ ਅੰਦਰ ਵਿਸ ਘੋਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਉਹ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਉਹ ਤਪਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੁਰਗੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਝਟਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਧੌਣ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਉਸ ਦੋਖੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮਰਿਆ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਨਾ ਮਰੇ ਨਾ ਜਿਵਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਰਿਆ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਬੁਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਵਾਈਏ। ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਪੁੱਜੇ ਨਾ ਆਸਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਆਸ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਈਰਖਾ ਵਾਲਾ ਭਾਂਬੜ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਈਰਖਾ ਵਾਲਾ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਈਰਖਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ। ਸੋ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ। ਅਜੇ ਦਾਤਾਂ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਦਾਤਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣੇ ਤੂੰ ਭਾਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੰਡਣ, ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮਾੜਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਣੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਤ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਭਾਜਾ, ਇੱਥੇ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਹੋਏ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਾਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਸ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਰ ਲੈ ਲਿਆ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਨੇ ਮਰਾਂ ਨਾ ਰਾਤ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਵਰ ਲੈ ਲਿਆ ਭਾਈ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿਟਾ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨਾਕਸ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਧ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਵਿਧ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕੀ ਵਿਧ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਤੱਤੇ ਥੰਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਵੇਖਾਂਗਾ ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਆਇਆ, ਅੱਧਾ ਮਨੁੱਖ ਅੱਧਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸਰੀਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਧ ਬਣਾ ਕੇ ਚੁੱਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੀ ਪੁੱਜੇ ਨਾਸਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਉੱਠ ਚੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਨਿਰਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਰੱਬ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਕੋਏ, ਜੈਸਾ ਭਾਵੇ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੋ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਮੇਟੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਨਾ ਮੇਟੇ ਕੋਏ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ ਸੱਚਾ ਸੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਛਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਸ਼ਕਲ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।